بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہ اما بعد۔ بغداد ان چند شہروں میں سے ہے جو کئی بار لوٹا اور کئی بار آباد ہوا۔ لاہور بھی انہی میں ہے اور دلی بھی انہی میں سے ہے، جن پہ عروج و زوال کی داستانیں ہمیشہ رہی ہیں۔ بربادیاں بھی، اقتدار بھی، فاتحین کے حملے بھی، یہ سدا کا نظام رہا۔ بغداد میں صالحین بھی رہے اور ظالمین بھی رہے، ظلم بھی انتہا اور نیک لوگوں کا قیام بھی خوب رہا۔ بغداد میں ایک ایسی شخصیت گزری ہے جس نے بہت نام کمایا ہے۔ اس شخصیت کا نام ہے ابن ساوات۔ وہ بہت بڑی عظیم شخصیت تھی اپنے فن میں، اور فن تھا چوری کا۔ وہ اپنے فن میں باکمال انسان تھا، یکتا انسان تھا۔ جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا وہاں پہنچ کے اپنے فن کی مہارت دکھاتا، اور وہ کچھ کر دکھاتا جو شاید کسی کے وہم و گمان میں نہیں۔ کئی بار پکڑا گیا اور اس کے بعد چھوٹا، لیکن نئے عزم کے ساتھ اور نئے ارادے کے ساتھ اور نئے جذبے اور نئی کیفیت کے ساتھ۔ وہ کئی بار ایسا ہوا، اس دفعہ جب پکڑا تو سال ہر سال جیل میں رہا، اور اسے سخت ترین قید کے ساتھ جیل میں رکھا گیا، اور بہت اذیت ناک اس کو قید دی گئی، حتیٰ کہ اس کے بارے میں سزا ہوئی کہ اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے، اور ابن ساوات کا ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ سالہ سال کی اذیت ناک جیل کے بعد جب باہر نکلا اور آزادی کی ہواؤں کو اس نے چھوا، تو اس کے اندر پھر وہی بغاوت کا جذبہ اور چوری کا جذبہ پہلے سے کہیں زیادہ۔ اب یہ رات کی تاریکی ہے اور وہ اس جستجو میں ہے کہ کوئی بڑا گھر ملے، بڑے گھر میں بڑا خزانہ ملے، بڑی دولت ملے اور بہت زیادہ مال ملے، اور جو اتنے سال سے میں دولت کے خزانے اور چوری نہیں کر سکا، اس سب کی کمی پوری کرنی ہے مجھے۔ ایک بڑا سا دروازہ تھا، ایک بڑی سی پرانی حویلی تھی، قدیم قسم کی۔ اس نے دیکھا کہ یہ گھر کسی بہت بڑے پرانے دولت مند کا ہے، اور اس گھر میں مجھے بہت کچھ مل سکتا ہے۔ اس نے دروازے کو قریب جا کے چھوا تو پتا چلا کہ دروازہ تو کھلا ہوا ہے اور گیٹ کھلا ہوا ہے۔ وہ بہت آہستگی سے گیٹ کے اندر داخل ہوا تو دیکھا تو چاروں طرف کمرے، ایک درمیان میں بڑا دلان ہے، ہال ہے، اور بہت پرانی ایک حویلی ہے۔ اس نے جا کے اس دروازے کو چھوا جو اندر ہے تو دیکھا وہ بھی کھلا ہوا، حیران ہوا۔ اندر گیا تو اسے ایک چٹائی کا بچھونا ملا اور ایک چمڑے کا تکیا ملا، اور ساتھ کچھ گرم اور ریشمی کپڑے پڑے ہوئے تھے جو نئے تھے۔ اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ ایک ایسے شخص کا گھر ہے جو کپڑے کی تجارت کرتا ہے۔ گھر میں اس نے گھوما پھرا، چند کمرے دیکھے، ہر کمرہ خالی اور ہر کمرہ ایک ویرانی کا منظر دے رہا۔ بس اس گھر میں صرف وہ چٹائی اور تکیا ہی تھا، اور تو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو کوسا کہ کہاں آیا، اور آج کا دن تیرا، آج کی رات تیری ضائع ہوئی۔ اور اس نے جی بھر کے اس مالک کے مکان کو گالیاں دی اور برا بھلا کہا کہ گھر میں رکھا ہی کچھ نہیں۔ پھر سوچنے لگا
आया हूं खाली ना जाऊं, यही रेशमी कपड़े हैं, बड़े कीमती हैं, यही ले जाऊं साथ। अब था एक हाथ, दूसरा हाथ था नहीं। कपड़े रेशमी थे, ऊनी थे और भारी थे। उनको बांधना चाहा, बांध ना सका। उसकी चाहत थी कि एक ही गठरी बने और उसको कंधे पे लाद कर मैं चलता बनूं और आज की रात चलो कुछ न सही, यही मिल गया बहुत है। अब इस कशमकश में था कि एक हाथ और मुंह के अंदाज से, दांतों से वो दूसरे हाथ का सहारा ले रहा था और काम ले रहा था। इसी ही दौरान उसे कुछ आहट महसूस हुई। उसने देखा कि एक साहब हैं, कमर झुकी हुई, बूढ़े हैं, चेहरे पे अजब एक रोब है, जलाल है, कैफियत है, हाथ में चराग लिए हुए आ रहे हैं। इब्ने साबात सहम गया, ये क्या है और ये कौन आया? कहने लगा घबराओ नहीं, सफर रोशनी और साथी से तय होते हैं। रोशनी लाया हूं, तेरी मदद करूंगा। कपड़ा भारी भी है और ज्यादा भी है, दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं और मैं साथ तेरे उठवाने में मदद करूंगा। अच्छा, तेरे चेहरे पे भूख के आसार हैं, ठहर जा, मैं तेरे लिए कुछ खाने पीने को ले आता हूं। ये सारा मंजर हैरत से देख रहा, ये कौन है? अचानक इसे ख्याल आया, ये भी मेरा एक साथी है जो मुझसे पहले आया हुआ है और ये इसलिए मेरा साथ दे रहा है कि इसने अपना हिस्सा लेना है। वो दरवेश जो उस घर के मालिक हाथ में चिराग लिए हुए दूध का गर्मा गर्म प्याला लाए, इसे प्याला दिया। इसने प्याला पिया और वाकई इसको भूख लगी हुई थी, लेकिन इसके जहन में एक बात घूम रही थी, ये अपना हिस्सा लेगा। तो इसने कहा, बूढ़े, मैं तुझे तेरा हिस्सा नहीं दूंगा, पहले मैं आया हूं, और अगर तू मेरी इसलिए मदद कर रहा कि हिस्सा मांगेगा, तू मुझे नहीं जानता, मैं इब्ने साबात हूं। मैं आज ही जेल से निकला हूं, साल की कैद मुशक्कत की काट के। मैं इस घर में आया हूं और फिर उसने उस घर वाले को बहुत गंदी गालियां दी, उसने घर में कुछ रखा ही नहीं। अब ये चीज मेरे हाथ आई है, तो इसमें हिस्सेदार बनना चाहता है। उस दरवेश ने मतानत से, संजीदगी से और हिल्म से जवाब दिया, नहीं नहीं, ये सब तेरा है, मैं तेरी मदद करूंगा। तो इसने बहुत बेअदबी से कहा, ठीक है, फिर इसको बांध। उसने दो हिस्सों में बांधा, एक छोटा हिस्सा बनाया, एक बड़ा बनाया। कहा कि तू छोटा उठा ले, मैं बड़ा उठाता हूं, और मैं तेरे साथ जहां तू जाएगा मैं वहां पहुंचा के आऊंगा। कहा ठीक है। छोटा हिस्सा इसने उठाया और बहुत ज्यादा बड़ा कपड़ों का एक बंडल वो उसने उठाया। वो उठा नहीं सकता था, वो बूढ़ा, उसकी कमर और दोहरी हो गई। वो बड़ी मुश्किल से उसने गठरी उठाई और अपने कंधे पे रखी, और ये साथ चल रहा। इसका ख्याल था कहीं ये बड़ी गठरी लेके दौड़ ना जाए। ये पीछे चल रहा था और जानवर की तरह उस बूढ़े को हाँक रहा था कि चल, और बेदर्दी से हाँक रहा था। एक जगह चढ़ाई आई तो उस बूढ़े का सांस रुक गया और वो गिर गया और गठरी उसके ऊपर गिर गई, और इसने उसको ठोकरें मारी और गंदी गालियां दी कि उठा, जल्दी कर। उस बूढ़े ने कहा, बिल्कुल ऐसे मैं तेरी खिदमत करूंगा, उठाऊंगा। उसने फिर वो गठरी उठाई और बहुत मुश्किल से कंधे पे रखी, और कंधे पे रखने के बाद फिर चल पड़ा। इब्ने साबात का ठिकाना एक पुराना खंडर था। इसकी मंजिल वही थी, इसके कदम उसी की तरफ उठ रहे थे। जब उस पुराने खंडर के करीब पहुंचा तो इसने अपनी गठरी रखी और अंदर उतर गया।
आते ही जिल्लत आमेज लहजे में कहा कि मुझे वो मेरी गठरी लौटा, अंदर फेंक। उस बूढ़े ने वो गठरियां दोनों अंदर फेंकी और इसने कहा जा। तो बूढ़े ने कहा मेरी एक बात सुन ले, मैं इस घर का मालिक हूं, यह माल मेरा है, लेकिन मैंने तुझे बख्शा और तुझे माफ किया, और अगर तेरी खिदमत में कोई बेअदबी बेकदरी हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। अच्छा मैं जा रहा हूं। वो बूढ़ा तो चला गया, बस एक बिजली से पहले कूदी, बस एक बिजली से पहले कूदी, फिर उसके आगे खबर नहीं है, मगर जो टहलू को देखता हूं तो दिल नहीं है, जिगर नहीं है। वो बूढ़ा तो चला गया, पर जो पैगाम देकर गया वो अनोखा पैगाम था। इसके अंदर नदामत, शर्मिंदगी, एहसास और न मालूम क्या कैफियत थी जिसने सारी रात का बकिया हिस्सा इसको चैन न लेने दिया। वो बूढ़ा मालिक था, इसके कानों में वो आवाजें गूंजती थी, और उसके साथ मैंने क्या सलूक किया, और उसका एहसान इदफा बिल्लती ये अहसन, और उसका एहसान मेरे साथ ये, पर मैंने क्या किया? उसने चराग की रोशनी दी, उसने गठरियां बनवाई, उसने दूध का प्याला, उसने कदम कदम पे मेरा साथ दिया, मैंने उसके साथ जिल्लत आमेज रवैया अख्तियार किया, उसने उफ न की, उसने शिकवा न किया, वो मेरे साथ प्यार और मोहब्बत की राहों में चलते चलते उसने मुझे यहां पहुंचाया। ये बातें थी जो इब्ने साबात को अंदर खाई जा रही थी, उसके दिल और जिगर को काटे जा रही थी। सुबह हुई, रास्तों का शनासा था, घर भूल नहीं सकता था। उस दरवाजे में पहुंचा, साथ वाले लोगों से पूछा ये किस रईस का घर है? उसने देख के कहा मियां लगते हो कोई मुसाफिर हो, ये तो जुनैद बगदादी का घर है। अच्छा, नदामत के आंसू और बहना शुरू हो गए। नाम तो सुना था इस हस्ती का, ये वही थे और मैंने उनके साथ ये किया था। दरवाजा खटखटाया, आज अंदर नहीं गया, अंदर से वो बूढ़े निकले, नहीं एक बूढ़ा निकला, तो कहने लगा जुनैद से मिलना है, आ जाए। गए, वही तकिया चमड़े का, वही बिछौना, कोई 150 आदमी इर्द गिर्द बैठे, अदब से सर झुकाए, तवज्जुहात ले रहे थे, और शेख बैठे हुए थे, और ये जाते ही कदमों में पड़ गया, बिलक बिलक के रोया माफ कर दें, मैंने अपने जिंदगी का सारा सरमाया आज रात ही पाया है, और वो आपका हुस्न अखलाक है, और आपकी मोहब्बत है, वो आपकी मरम्मत और शफकत और मवद्दत और मरजाइयत है, माफ कर दे, रहम कर दे। शेख ने पकड़ के अपने सीने से लगा लिया और कहने लगे तू मेरे घर में मेहमान बन के आया था, खाली जाना अच्छा ना था, खाली भेजना फकीर का शेवा नहीं था। मैंने तुझे जितना था भेज दिया, मैं तुझसे फिर नदामत में हूं कि मैंने तेरी खिदमत नहीं की। ये और जी भर के रोया और कदमों में सर रख के रोया, और फिर कहा अब यहां बुलाए हैं तो मैं तौबा भी करा दे। मुझे 40 साल हो गए हैं चोरियां करते करते, डाके डालते डालते, लोगों का माल लूटते लूटते, बादशाहों की सख्तियां, जेलों के कोड़े, जंजीर, कैदे, भूख, फाके, सख्तियां, तशद्दुद, मुझे आज तक तौबा नहीं करा सकी, बल्कि उन्होंने मेरे आज़म को और बढ़ाया। फिर आप मुझे तौबा भी करा दें। तो शेख ने तौबा कराई और अपनी छांव में रखा, और तारीख ने लिखा
کہ اس کے بعد ان کا نام بدل گیا. ان کا نام بنا شیخ احمد ابن سابات. شیخ احمد ابن سابات. وہ شیخ احمد ابن سابات بن گئے. اور لاکھوں انسانیت نے شیخ احمد ابن سابات سے اپنی آخرت کو سنوارا اور اپنی قبر کو نورانی کیا اور اپنے خاتمے ایمان بھی کیے اللہ کی رحمت سے. شیخ احمد ابن سابات. فقیر کا لنگر بڑا وسیع ہوتا ہے. فقیر کی دنیا عجیب ہوتی ہے. کوئی خوش قسمت ہے جو فقیر کو سمجھ پائے, کوئی سے خوش قسمت ہے دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے ہو. کوئی خوش قسمت ہے جو دل کے اندر کو پہچان سکے کہ فقیر اصل ہے کیا. پہچان ہی نہ سکے. فقیر تو ہے وہی جس کو کوئی پہچان نہ سکے. ابن سابات کی زندگی کے 40 سال ایک ہیں, پھر ابن سابات کی زندگی کے 27 سال اور ہیں, اور وہ 27 سال ایسے تھے جس نے 40 سال کی سابقہ زندگی کو کے سیاہ داغوں کو مٹا کے رکھ دیا, سیاہ نشانوں کو دھو کے رکھ دیا. اس نے دل پہ لگی میل لوگوں کی اور اپنی بھی, اس نے دل پہ لگے داغ اپنے بھی اور لوگوں کے بھی ختم کر کے رکھ دیے. اس نے 27 سال کا ایک ایک لمحہ تول تول کے گزارا. اس نے 27 سال کا ایک ایک پل گن گن کے گزارا. اس نے 27 سال کا ایک ایک گھڑی دیکھ دیکھ کے پرکھ پرکھ کے گزاری کہ اب پچھلی زندگی کی ساری کمیاں میں نے پوری کرنی ہے, اور پچھلی زندگی کی ساری نیکیوں جو کھو چکا تھا ان کو لوٹانا ہے, اور پچھلی اندھیر راتوں کو اجالوں میں لانا ہے, اور پچھلی سیاہ زندگی کو سفیدی میں لانا ہے. وہ 27 سال اس کے کیسے تھے؟ ابو ہریرہ تشریف لائے آقا کی چوکھٹ پر, غلام بن کے رہ گئے, پر آئے بڑے دیر سے تھے. میرے آقا کی اس دنیا سے روانگی کے تقریباً 2.5 پونے 3 سال صرف پہلے ہی تو آئے تھے, پر ایک احساس ہوا دیر ہو گئی, بڑی دیر ہو گئی. اس کریم اور عظیم پیغمبر کی بارگاہ میں تو کچھ پہلے ہی آنا تھا, اور پہلے آنے والے بہت پا گئے. دیر ہو گئی اور بڑی دیر ہو گئی. بس یہ ندامت کے آنسو سدا بہتے تھے. پھر ایک فیصلہ کیا, اور بڑا عجیب فیصلہ کیا, اور وہ فیصلہ یہ کیا کہ اب بقیہ زندگی مدینے والے کے در اور چوکٹ پہ گزارنی ہے. اب جی پہ ہے کہ در پر کسی کے پڑا رہوں, سر زیر بار منت درباں کیے ہوئے. اور پھر ایسا کر دیا. دن رات آقا کے در حضور پہ پڑے رہتے تھے. کمانے کا موقع نہیں ملتا تھا. غربت عام تھی, تنگ دستی عام تھی, فقر و فاقے کا راج تھا. کیوں؟ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا, قوموں کو مال سے کبھی ترقی نہیں ملی. قوموں کو ترقی ملی اس وقت ہے, قوموں کو ترقی ملی اس وقت ہے جب فاقے ہوتے ہیں, اور آپ کے ملک میں فرسٹ ڈویژن لینے والے غریب کے بچے ہوتے ہیں, امیر کے بچے کم ہوتے ہیں. قومیں ہمیشہ فاقوں سے, غربت سے, مال کی کمی سے, اسباب کی کمی سے, وسائل کی کمی سے, چیزوں کی کمی سے, ٹوٹی پوٹی چٹائیوں سے قومیں اٹھی ہیں, اور جنہوں نے تخت اور تینوں نے سلطنوں کو لتاڑ ڈالا ہے, وہ لوگ بہت کم اس دنیا میں بڑے اور پھلے اور پھولے ہیں جو مسحریوں اور ریشمی زندگی سے اٹھے. نہیں, ابو ہریرہ نے فیصلہ کر لیا, اور پھر فیصلہ کیا اور کر کے دکھایا. دن رات آقا کی بارگاہ میں بس وہی ہے,
हवाएं उड़ती, धूल उड़ती, मिट्टी उड़ती, उन पे पड़ती रहती, मगर वो एक मस्त अलस्त इंसान था जिसने अपनी जिंदगी को मदीने वाले की चौखट पे बस दर पर किसी के पड़ा रहूं, सर जेरे बारे मिन्नते दरबा किए हुए। हत्ता के भूख की वजह से दौरे पड़ना शुरू हो गए, फक्र फाके की वजह से दौरे पड़ना शुरू हो गए, और लोग समझते शायद मिर्गी के दौरे हैं। लोग गर्दन दबाते थे। उस दौर में गर्दन दबाना मिर्गी के दौरे का इलाज होता था। कहते थे रब्बे काबा की कसम, वो मिर्गी के दौरे नहीं थे, वह फक्र और फाके और गुर्बत के दौरे थे। पर मदीने वाले के दरे अतहर को न छोड़ा, दरे अकदस को न छोड़ा। इधर मदीने वाले की रवानगी हुई और इधर अबू हुरैरा, सरदार सैयदना अबू हुरैरा बन गए। और कोई मसला होता था, कहते थे अबू हुरैरा के पास जाएं। अबू हुरैरा ने भी फैसला यूं किया था, जिंदगी में जितने साल की कोताहियां थी बड़े देर से पहुंचा, अब जिंदगी का एक पल मैंने जाय नहीं करना। अब मेरी जिंदगी और हो गई, मुझे कुछ खबर नहीं थी। तेरा दर्द क्या है या रब, तेरे आशिकों से सीखा, तेरे संग के दर पे मरना। मुझे आ गया है जीना, मुझे आ गया है मरना। अब मौला, इससे पहले जिंदगी के दिन रात मेरे और थे, फैसले भी और थे, सोचें भी और थी, निजाम भी और था। अब बस तेरे नाम की बरकत मेरे दिल में उतर गई है। अब मैंने फैसला कर लिया है कि मेरे दिन और मेरी रातें, मेरी सुबह और मेरी शामें, मेरे लम्हे अब और होंगे। कोई अपने साबात का फैसला कर ले कि अपने साबात ने जिंदगी बदलने का क्या फैसला किया था, उसने जिंदगी बदलने के लिए क्या दिन रात, फिर 27 साल अपने साबात ने कैसे गुजारे थे, और फिर 2.5 साल उधर 27 साल और इधर 2.5 साल अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कैसे गुजारे थे। फिर राहतों को नहीं चाहा था, फिर लज्जतों को नहीं चाहा था, फिर चाहतों को नहीं चाहा था, पर एक चीज को चाहा था कि सरकार की गुलामी नसीब हो जाए और यहां से झोली भर लो। देर बड़ी हो गई थी, इब्ने साबात को भी बड़ी देर हो गई थी, और खुद अबू हुरैरा को भी बड़ी देर हो गई थी। अब थोड़ा सा कुछ पीछे चले जाएं। एक खातून बैठी है, एक खातून बैठी है, अब एक खातून बैठी है, बूढ़ी है, और रात का आखिरी पहर है, अल्लाह को मनाने का वक्त है। हम रातों को उठ के रोते हैं जब सारा आलम सोता है, रातों में अल्लाह से बातें करने का वक्त है। वो आई तो उसके घर में देखा कि कोई फर्द है चल फिर रहा, देखा तो उसने कहा बहुत अजब लहजे में, तेरे घर में है ही कुछ नहीं, आज रात मेरी ऐसे जय हो गई, मैं चोर हूं और बगदाद का मशहूर चोर हूं, मैं तुझसे तेरे घर में कुछ लेने आया था, सुना है तेरे घर में बहुत माल सरमाया है, तेरे घर में तो कुछ नहीं है। उसने किसने कहा मेरे घर में कुछ नहीं है, मेरे घर में बहुत ज्यादा है, कहां है, मैं बताती हूं। वुजू है, कहा नहीं, करके आ। और वुजू कराने के बाद खुद मुसल्ले से हट गई, उसे मुसल्ले में बिठा दिया और कहने लगे 2 नफल पढ़, सब कुछ तेरा होगा। इसने क्या 2 नफल पढ़ने थे, इसके तो दिल में माल की तलब थी। मुसल्ले से पीछे हट के कहने लगे मौला सखी शहनशाह, दिलों का बदलने वाला, मुकल्लिबुल कुलूब सखी अल्लाह, सारी मखलूक का दिल तेरी 2 उंगलियों के दरमियान है, तू चाहे मिला दे, तू चाहे तोड़ दे, इस मुसल्ले तक पहुंचाना मेरा काम है, आगे दिल इसका बदलना तेरा काम है। मौला मैं इससे आगे कुछ नहीं कर सकती, बस मेरे पास इतना है, अब तू कर दे कुछ। मौला मेरे घर आया था और मेरा घर खाली था, मैंने खाली घर में बड़े भरे घर में भेज दिया और तेरा घर भरा हुआ है। अगर मेरे खाली घर से गया कोई हर्ज नहीं, पर तेरे भरे घर से खाली रह जाए मौला, अब इसको दे दे। वो नफल पढ़ रहा, वो बुढ़िया बैठी पीछे दुआ मांग रही, और दुआ मांगने के बाद बस जब सलाम फेरा,
میرے من میں تھی بڑی چاہتیں، میرے دل میں تھی بڑی لذتیں، مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا۔ نکلے جو میں کدے سے تو دنیا بدل گئی، 100 سالہ دور چرخ تھا ساغر کا ایک جام، 100 سالہ دور چرخ تھا ساغر کا ایک جام، نکلے جو میں کدے سے تو دنیا بدل گئی۔ بس سلام پھیرنے کے بعد زندگی بدل گئی، اور دن بدل گئے اور رات بدل گئے۔ اصل میں یہ فیصلہ ایک واقعے کی وجہ سے ہوا تھا۔ یہ شخص بادشاہ کا شاہی پہلوان تھا، اور اس نے آج تک بڑے بڑوں کو پچھاڑ دیا تھا، اور بادشاہ کو اس میں بڑا فخر اور ناز تھا۔ یہ جو آج فیصلہ ہوا تھا مسلط پہ کھڑا ہونے، اس چیز نے کہیں اور جگہ سے فیصلہ کروایا تھا۔ ایک شخص نے، شہر کے ایک کمزور ترین انسان نے بادشاہ کو خط لکھا کہ میں تیرے پہلوان سے میرا چیلنج ہے، جو مجھے پچھاڑ کے دکھائے، میری پیٹھ کو زمین پہ لگا کے دکھائے، ہے تیرا تو میرے مقابلے میں آؤ۔ بادشاہ نے اسے اپنی غیرت کا سامان سمجھا، اس نے اس اعلان کو قبول کیا۔ دن مقرر ہو گیا، ایک طرف بادشاہ کا شاہی پہلوان ہے اور ایک طرف وہ ایک کمزور ترین انسان ہے، لیکن ایک طرف بادشاہ کی عزت تھی اور تاج تھا۔ اس نے کہا میں اس کو پچھاڑ دوں گا، اس کے پاس طاقت ہے، میرے پاس گر ہے، اور گر کے سامنے طاقت کچھ نہیں کرتی۔ میں پرانا کھلاڑی ہوں، میں پرانا پہلوان ہوں۔ اکھاڑے میں آئے، ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کے سامنا کیا، سامنا کر کے سر قریب ہوا، سر قریب ہو کے کہنے لگا سید آل رسول ہوں، بھوکا ہوں۔ سوال کر نہیں سکتا، صدقہ ہم پہ حرام ہے، کچھ نہیں سوچا، بس یہی سوچا ہے کہ تجھے مقابلے کے لیے کہہ دوں۔ بس تجھے ایک چیز کہتا ہوں، میرے پاس نہ طاقت ہے نہ گر ہے، صرف میری ہوائی باتیں ہیں۔ نسبت مصطفیٰ کی خاطر اپنی پیٹھ زمین پہ لگا لے، مجھے انعام مل جائے گا۔ میرے 4 دن اچھے گزر جائیں گے، تیرا کیا جائے گا، تو پھر بھی شاہی پہلوان ہے، کوئی حرج نہیں، تھوڑی سی ذلت ہو جائے گی، لیکن انشاءاللہ قیامت کے دن تیری بڑی عزت ہوگی۔ تو نے آل رسول کی لاج رکھی تھی۔ بس بات سمجھ آ گئی؟ کہا ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوگا۔ بڑے دو پیچ کیے، ادھر پچھاڑا، ادھر کیا، ادھر پچھاڑا، آخر کار اس کمزور نے اس کو نیچے پچھاڑ دیا اور خود سینے پہ چڑھ کے کہا ہاں اب بتا بادشاہ تیرا پہلوان ہارا یا نہ ہارا۔ بادشاہ شرمندہ ہو گیا اور جس انعام کا اعلان تھا اس اعلان کو دے دیا، اور یہ شاہی پہلوان سر جھکائے اور کھاڑے سے چلا گیا، اور بادشاہ نے اس کو محل سے نکال دیا کہ تو نے مجھے بھری رعایا میں ذلیل کر دیا۔ رات کی تنہائی میں جا کے کہنے لگا سخی تو جانتا ہے میں بادشاہ کا پہلوان بھی ہوں اور خطا کار بھی ہوں، اور لوگوں کے ہاں جا کے کچھ چوریاں بھی کرتا ہوں، بادشاہ کو اس کی خبر نہیں۔ بس ٹھیک ہے، پھر اگر بادشاہ نے مجھے ذلیل کر دیا تو میں نے تو تیری آل کے لیے، تیرے نبی کی آل کے لیے کیا تھا۔ اور اگلی رات چوری کرنے چلا گیا، اور چوری کرتے ہوئے بڑھیا سے واسطہ پڑا، اور بڑھیا نے دولت دے دی، اور دولت بھی مسلح کی دے دی، اور مسلح کی دولت کے بعد جو نکلے جو محکدے سے، تو دنیا بدل گئی۔ اور دنیا کیا بدلی؟ دنیا نے اس شخص کو جانا، اس کا نام تھا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ۔ ہاں ابن سابات اسی کے پاس آیا تھا، ابن سابات اسی کے گھر پہ آیا تھا، اسے خبر نہیں تھی
ये शख्स भी किसी वाक़े का मारा हुआ है और इस शख्स को भी कोई तकदीर का निजाम यहां लाया है। ये रातें फैसला करने की हैं, ये लम्हे फैसला करने के हैं, ये दिन फैसला करने के हैं। आप छोड़ दें उन नजरों को जो ऐब देखती हैं, उन नजरों को जो एतराज देखती हैं, उन नजरों को जिनके कान एतराज सुनते हैं, देखते हैं, सोचते हैं। उन जज्बों को छोड़ दें, छोड़ दें। इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसे, इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसे। इतनी जगह कहां है दिल दागदार में। अब बस जिंदगी का एक फैसला करना है, जिंदगी का एक फैसला करना है। मौला इब्ने साबात कुछ नहीं था, मैं तो उससे बढ़ के हूं। मौला इब्ने साबात कुछ नहीं था, मैं उससे बढ़ के हूं। अगर उसकी जिंदगी के 27 साल रोशन बन सकते हैं जिसने उसको शायख अहमद इब्ने सब्बात बना दिया और वो दुनिया का बहुत बड़ा रहबर बन गया। इससे पहले रहजन था, लुटेरा था, वो दुनिया का रहबर बन गया। मौला अपने इस वजूद को, अपने तन को, अपने मन को, इस मन को और अपने जज्बों और सोचों को तेरी बारगाह में लाया हूं। मौला तू ही बदल दे मेरे दिल को, मौला तू ही बदल दे मेरी दुनिया को, मौला तू ही बदल दे मेरे जज्बों को, मौला तू ही बदल दे मेरी चाहतों को, मौला तू ही बदल दे मेरे अंदर को, मौला तू ही बदल दे मेरे बाहर को। मौला मैं बेबस हूं और तू बेबस नहीं, मैं चाहूं तो नहीं कर सकता, तू चाहे तो हो जाए, हो जाए। यकूल लहू कुन फयकून। और सखी तू कुन फयकून का भी मोहताज नहीं, तेरे तो इरादे का नाम मौजूद है, तेरे तो इरादे का नाम मौजूद है। तू कुन कहेगा तो फयकून होगा। ना ना, ये मेरी सोच की गलती है, ये तो तूने हमें समझाने के लिए कहा है। तू चाहे और हो जाए। मौला तू चाह ले। ये जिंदगी मुट्ठी भर छोटी सी रह गई है, अब जिंदगी की शाम है, अब जिंदगी ढल चाहिए। आशूरा का ढल जाना, सुगरा का मर जाना, असगर तेरे सीने में बर्छी का उतर जाना। जिस तरह करबला के लिए जिंदगी ढल गई थी और उनकी जिंदगी की शामें हो गई थी, लेकिन करबला के पैगाम ने बताया हुसैन सदा जिंदा रहा और जिंदा रहा है और जिंदा है और रहेगा। उनका पैगाम भी सदा जिंदा रहेगा। मौला ये जिंदगी मुझे नहीं चाहिए जिस जिंदगी के बाद मौत आ जाए, जिस जिंदगी का मेरा रूह और मेरा वजूद मिट जाए, जिस जिंदगी के बाद मैं तेरे सामने खड़ा होने के काबिल न रहूं। मौला मुझे वो जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे तेरी दोस्ती वाली, तेरे इश्क वाली, तेरे प्यार वाली, तेरे मदीने वाली की गुलामी वाली, सहाबा अहले बैत के कदमों वाली, औलिया के अदब वाली। सखी मुझे वो जिंदगी चाहिए, मैं तुझसे उस जिंदगी की खैरात मांगता हूं। फैसला करने के दिन हैं, फैसला करने की रातें हैं, फैसला करने के लम्हे हैं। हाँ, किसी ने पूछा हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह से, अल मारूफ दाता साहब, पूछा किसी ने कि हजरत जुनैद बगदादी कौन थे? हाँ, फरमाया, क्या अजीब बात फरमाई। फरमाया वो शख्स थे जिनको आज तक मेरी आंख कभी देख न सकी और न देख सकती थी और न मैं सोच सकता था। वो शख्स थे जिनका वजूद इस आलम में एक खुशबू था। बस जिसने कदर की उसने पा लिया, जिसने बेकदरी की उसने खो दिया। और तारीख में लिखा है हर दौर में जुनैद होता है, हर दौर में जुनैद होता है। लोग जाने के बाद जुनैद को मानते हैं, मौजूद होता है बहुत कम मानते हैं। हम मुर्दा परस्त लोग हैं बुनियादी तौर पे। हम जब हस्ती मौजूद होती है उस वक्त हमारी तबीयतों में बेकदरी, एतराज, इश्काल, शक, शुबा होता है और तबसरे होते हैं। जब वो हस्ती गुजर जाती है फिर हमारे वजूद में एहसास होता है कि ओहो हम क्या पाया। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा जा रहा, एक शख्स सबसे ज्यादा रो रहा। पूछा आपको आज तक शेख की महफिल में देखा नहीं, आप कौन? पर मैं पड़ोसी हूं और मैं इनके बारे में
मैं इनके बारे में सदा बातें सुनता था, तबसरे सुनता था, अनोखी बातें सुनता था। मेरा यकीन हमेशा मुतजलजल रहा, शक शुबा में रहा। आज रात में सोया तो किसी ने कहा कि हमारा वक्त का बहुत बड़ी हस्ती गौस और हमारा एक दोस्त इस दुनिया से चला गया और दुनिया यतीम हो गई। तो मैंने पूछा कौन? कहा कि तेरा पड़ोसी अब्दुल कादिर। कहा कि मैं अपनी बदकिस्मती पे रो रहा हूं ज़ारों कतार कि मैं करीब रह के भी महरूम रहा। फैसले के दिन हैं, फैसले की रातें हैं। इस लम्हे फैसला करना है हमें जिंदगी का, और फिर फैसला करने के बाद अल्लाह से मनवाना है। इब्ने शाबाब ने अपनी जिंदगी को कैसे बदला, फिर शेख जुनैद की जिंदगी में कैसे रहा, फिर इब्ने शाबाब के ऊपर कितने लोगों ने एतराज किया होगा। मेरा तखय्युल कहां जा रहा, मेरा गुमान, मेरा ख्याल कहां जा रहा। इब्ने शाबाब पे कितने लोगों ने एतराज किया होगा, और इब्ने शाबाब की जिंदगी में कोई फाका भी आ गया होगा। उसकी रोजी का जरिया तो था ही चोरी, उसकी जिंदगी का ओढ़ना बिछोना चोरी था। वो जेल से छूटने के बाद सीधा चोरी की तरफ तो गया था। इब्ने शाबाब पे कैसे हाल आए होंगे, इब्ने शाबाब ने कितनी बर्दाश्त की होगी, इब्ने शाबाब ने कितनी डांट ठोकरें सही होंगी, और किन आंखों से देखा होगा और अंदर से कहता होगा ठोकर लगाने वाले तुझे पता ही नहीं मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। मैं इब्ने शाबाब हूं जिससे इक्तदार बहल जाता था, जिससे हुकूमतें हिलती थी, बादशाह कांप जाते थे कि इब्ने शाबाब की चालों से हम नहीं बच सकते। इब्ने शाबाब की चालें, इसकी चालें हुकूमतों को लर्जा के रख देती थी। पर जुनैद की रहमतुल्लाह ताला अलैह के कदमों में जो जिंदगी गुजारी होगी, उस गुजारों में जिंदगी में कितनी जिल्लतें बर्दाश्त की होंगी, कितने फाके बर्दाश्त किए होंगे, और कितनी रात को जागना और दिन को ऊँघना और कितना बर्दाश्त किया होगा। पर ये इन जिंदगियों का हिस्सा है। ये कांटे 4 दिन के होते हैं और सदा के फूल होते हैं, और इनको जिंदगी के कांटे भी ना समझा जाए, बल्कि ये जिंदगी के वो हिस्से हैं जो तो उड़ती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। इनको अपनी जिंदगी का साथ समझा जाए। ना घबराएं, ना घबराएं, ये मेरी जिंदगी में है, सब कुछ यही है, मैंने इसी में जिंदगी गुजारनी है। पर आज मैं फैसला कर चुका हूं इब्ने शाबाब की तरह, और मैंने जिंदगी में आज अपनी पिछली कमियां पूरी करनी है। आज मैं फैसला कर चुका हूं हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरह, मैंने अपनी जिंदगी पिछली कमियां पूरी करनी है। फिर मिला क्या? अनोखा कुछ मिला। अबू हुरैरा फरमाते हैं आका मदीने वाले के दरे अथर से पहले मैं एक औरत का गुलाम था, बिकता गुलाम था, और वो औरत बहुत सख्त और जालिम और जाबिर, बहुत सख्त थी। उसका एक कौल मुझे याद है, कहा करते थे, अक्सर दोहराया करते थे। वो औरत कहती थी चलते ऊंट पे चढ़ और नंगे पांव चल, चलते ऊंट पे चढ़, चलते ऊंट पे और नंगे पांव। हिजाज की वादी की सख्त गर्मी और पत्थर की आग, नंगे पांव चल, जूता नहीं पहनने देती थी। और ऊंट पे चढ़ना है तो चलते ऊंट पे चढ़। उसकी और सख्तियां कैसी होंगी, उसकी जिंदगी की और जिल्लतें कैसी होंगी जो हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु सहते होंगे। जब मदीने वाले की गुलामी नसीब हुई और गुलामी के बाद फतूहात के दरवाजे खुले, फी दीनिल्लाह अफवाजा, और फिर अल्लाह की रहमतें मुतवज्जह हुई, एक वक्त आया कि वो फतह हुआ और वो माई लौंडी और गुलाम बन के अबू हुरैरा के हिस्से में आ गए। रात का वक्त था, वो न पहचान सकी चिराग या तो गुल होगा या चिराग की लो कम होगी, वो न पहचान सकी। ये पहचान गए वो आका है। मदीने वाले की गुलामी से दौलत भी मिलती है, रिस्क भी मिलता है, इज्जत भी मिलती है, खोया हुआ वकार भी मिलता है, खजाने भी मुतवज्जे होते हैं और नेमतें भी मुतवज्जे होती हैं। अब जरा गौर से सुनते जाएं। 2.5 पौने 3 साल एक एक पल तोल तोल के आका की चौखट पे, दरे मुस्तफा पे गुजारा। फिर उसका सिला क्या मिला?
फरमाया कि मैंने उस औरत को देखा जो मेरी अब लौंडी थी और मेरी गुलाम थी, मेरी ममलूका थी, मेरे घर की खादमा थी, मेरी झाड़ू देने वाली और मेरे जानवरों की खिदमत करने वाली वो औरत थी। इससे पहले जिंदगी भर मैं जिसका गुलाम रहा, मैंने उसको देख के कहा, नंगे पांव चल, चलते ऊंट पे चल, चलते ऊंट पे चल। और नंगे पांव, उसने ऐसे मुझे देखा, उसे तो बोल याद आए, ये क्या? उसने कहा, मैं वही हूं, तेरा गुलाम हूं, लेकिन मदीने वाले की गुलामी ने आज मुझे तेरा आका बना दिया। तेरे दर का जो भी फकीर है वही दो जहां का अमीर है, उसे बादशाहों से क्या गरज जो गदा है शाह जहान है। और एक दफा बोस की रेशम के कपड़े से नाक साफ कर रहे, फिर रब ने इतना रिस्क दिया। एक वो थे जो फाके थे और दौरे पड़ते थे, दरे मुस्तफा ने बरकत के दरवाजे खोले। आज भी ये तस्बीह खाने का पैगाम दरे मुस्तफा ही तो है। मेरे मदीने वाले के अमाल, मेरे मदीने वाले की शिफाएं, मेरे मदीने वाले की अदाएं, मेरे आका मदीने वाले की वफाएं और मेरे आका मदीने वाले के बोल, यही तो आज पैगाम और यही खैरात तो बांटी जा रही तस्बीह खाने में। और क्या है वो बरकत? एक वो फाकों की दुनिया और एक आज ये है कि रेशमी कपड़े से नाक साफ कर रहे। रेशमी कपड़ा उस दौर में भी महंगा, आज भी महंगा। सोना उस दौर में भी महंगा, आज भी महंगा। और मुश्क कस्तूरी जिसे कहते हैं उस दौर में भी महंगी, आज भी महंगी। नाक साफ करते हुए कहते थे, वाह अबू हुरैरा तेरा क्या कहना, तुझे याद नहीं जब फाकों पे तुझे दौरे पड़ते थे और लोग पांव से तेरी गर्दन दबाते थे और समझते थे शायद मिर्गी के दौरे हैं। रब्बे काबा की कसम, मिर्गी के दौरे नहीं थे, वो भूख थी और फाके थे। तेरे दर का जो भी फकीर है वही दो जहां का अमीर है, उस बादशाहों से क्या गरज जो गदा है शाह जहान है। फैसले की रातें हैं और फैसला करने के बाद पछताना नहीं। अबू हुरैरा को फैसला करने के बाद जिंदगी की नेमत भी मिली, सरदारी भी मिली, आका भी बने, दौलत भी मिली, रिस्क भी मिला, वकार भी मिला और क़यामत तक के लिए नामवरी मिली, क़यामत तक के लिए शोहरत मिली और क़यामत तक के लिए लोग अदब से खड़े होकर अबू हुरैरा का नाम पुकारेंगे। ये मिला, सिर्फ फैसला किया, जिंदगी बड़ी गुजर गई, अब बहुत देर हो गई। अच्छा, अब देर से पहुंचा हूं तो पिछली सारी कमियों को आज पूरा करूंगा। करे फैसला दिल ही दिल में, आप भी और मैं भी, और अंदर से फैसला करके मनवाना है। और इस फैसला करने में अगर कोई थोड़ा सा हाल आ जाए उस पर बेहाल नहीं हो जाना। अगर थोड़ी सी कोई दिल में कैफियत आ जाए और किसी की तरफ से नागवारी आ जाए, उसी पे नहीं मैंने बड़े फैसले किए हैं, ये छोटे छोटे कंकर मुझे बड़े फैसलों से हटा दे तो फिर मेरा फैसला कहां गया। ये छोटे छोटे कांटे और चुभन मुझे बड़े बड़े फैसलों से दूर कर दे। नहीं, मैं इतना कच्चा नहीं हूं। मैंने मदीने वाले की गुलामी का फैसला किया, जिंदगी बदलने का फैसला किया, चाहते बदलने का फैसला किया, जज्बे बदलने का फैसला किया, सुबह बदलने का फैसला किया, शामें बदलने का फैसला किया और अपने जिस्म के नक्श नैन बदलने का फैसला किया और अपने जज्बों को और अपने पेशों को और अपने मशकूकात से हलाल पे आने के फैसले किए, अपनी तन्हाइयों को पाकीज़ा करने के फैसले किए। आज मैं जिंदगी का फैसला करता हूं, मौला तू मेरे फैसलों में मेरा साथ दे, तेरे साथ के बगैर मेरा कुछ नहीं होगा, तू मेरा साथ दे। इब्ने शाबाब का काम साथ तूने ही तो दिया था। इब्ने शाबाब की वो घड़ी थी जो उसे ले गई थी जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह के दरवाजे पे, और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का साथ सही तूने ही तो दिया था।
मेरा भी तू ही साथ दे। वो भी तेरे बंदे थे, ठीक है, मुबारक और बरकत वाले दौर के थे, मैं भी तेरा बंदा हूं, ठीक है, उस दौर का हूं जिस दौर में फितने ही फितने हैं, पर मेरा साथ दे। फैसला भी करना है और सदा मांगना भी है, मेहनत भी करनी है और सदा मांगना भी है, कोशिश भी करनी है और सदा मांगना भी है। मेहनत, कोशिश, फैसला, मेहनत, कोशिश, फैसला और दुआ और अल्लाह से मांगना और बर्दाश्त और हिल्म और माफी, और इस पे अल्लाह की रहमत मुतवज्जे और करीमी इंतहाई मुतवज्जे। तो कर लिया फैसला। अल्लाह पाक हमारे फैसलों को अपनी बारगाह में कबूल कर ले और उस पर कबूलियत और महबूबियत और मकबूलियत की मोहर लगा दे। नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। ईमान कामिल दे दे, इखलास कामिल दे दे, बरकत कामिल दे दे, आफियत कामिल दे दे, रहम आफियत के दरवाजे खोल दे, जिल्लत इल्लत और किल्लत से बचा दे। जाल फी ऐनी सगीरन, अल्लाहुम्मा जाल फी ऐनी सगीरन व फी आयुनिन नास कबीरा, रब्बना ला तुआखिज़ना मिन सूइ अमालिना वला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमना, अल्लाहुम्मा अक्फिनाहु बिमा शि'ता बिमन शि'ता व कैफ शि'ता, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। आमीन आमीन आमीन। नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तबीयत कैसी है? उस शख्स के तुमसे मरासिम हो तो होंगे, उस शख्स के तुमसे मरासिम हो तो होंगे, वो झूठ न बोलेगा मेरे सामने आकर। ढूंढा तो जिसे वक्त की दीवार गिराकर, खाबीदा परिंदों को दरख्तों से उड़ाकर, खाबीदा परिंदों को दरख्तों से उड़ाकर, मैंने ही तो कहा था मेरे दिल में रहा कर। अब क्या प्रोग्राम है? मैंने ही तो कहा था मेरे दिल में रहा कर। वो मिल भी गया, मिट भी गया मौज हवा में, अब रेत पे सिर्फ मेरा नाम लिखा कर। ऐ दिल, तुझे दुश्मन की भी पहचान कहाँ है, तू हल्का यारा में जरा मोहतात रहा कर। अब दिल में तो आना नहीं चाहते। मैंने ही तो कहा था मेरे दिल में रहा कर। कोई दुबई चला जाता है, कोई कहाँ चला जाता है, कोई कहाँ चला जाता है। मैंने ही तो कहा था मेरे दिल में रहा कर। कैसी गुजरी आज की घड़ियां? 4 पहर कैसे गुजरे? अच्छे गुजरे? जवानों ने मुझसे वफा की, मुझे जवानों से शिकायत है। मेरे जितने भी हजरात हैं यहाँ जिनकी खिदमत है, वो हजरात मुझे बार बार शिकवा कर रहे हैं कि जवान मोबाइल के मामले में अभी तक एक दूसरे के नंबर लेना, टोलियां बना के बैठना, एक दूसरे का मोबाइल ले लेना, ये तो बड़ों में भी हो रहा। यही दरखास्त है आपसे, मिन्नत भी है, दरखास्त भी है। दिन थोड़े रह गए और लम्हे बहुत थोड़े रह गए। तो जब दिन थोड़े रह गए तो फिर आप क्यों ऐसा करते हैं? मिन्नत है को कुछ थोड़ा सी औकात को कीमती बना। मेरी दरखास्त है, जवान मोबाइलों को तो अब सुला दें। उन्होंने आखिरी अशरा आ गया, बस अब तो मोबाइल अलविदा।
موبائل کو الوداع کہیں اور آخری عشرے کو مرحبا کہیں. موبائل کو الوداع، آخری عشرے کو مرحبا، استقبال اس کا. کوئی مشقت ہے ہی نہیں، اللہ نے آسانیوں عافیتوں کے فیصلے کیے. اب دیکھیں آپ کی راحت کے پیش نظر ادھر گیٹوں کے ہم نے ساری چادریں ہٹوا دی تاکہ ہوا کی کراسنگ ہو. اپنے سارے لکھا لکھایا ہر چیز توڑ ڈالی. کی نہ کیتا یار نے ایک یار واسطے، پھر بھی یار ناراض ہے. ہماری مانتا ہی نہیں، ناراض. ہماری جب مانتا نہیں ناراض ہے تو نہیں مانتا. ہم نے تو اپنا سب کچھ توڑ ڈالا. ہر چیز آپ کے سامنے ہے اور وہ بیچارے وہ بھی روزے دار ہیں. آپ سو رہے ہوتے ہیں، وہ مشقت پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ مطلوب آپ کی راحت ہے. جتنا زیادہ آپ مدینے والے کے مہمان ہیں، آپ کو راحت پہنچا سکیں، جتنا زیادہ کوشش کر سکیں. پھر بھی ندامت ہے کہ آپ کی شایان شان، نہ کھانا نہ پینا نہ اٹھنا نہ سونا نہ جاگنا. احساس تو ہے، یہ احساس تو ہے جو بار بار آپ حضرات کی راحت کے لیے کوشاں ہیں. احساس ہی ہے. تو موبائل کے معاملے میں میری درخواست ہے، موبائل کے معاملے میں آپ دکھی کرتے ہیں. وہ ایک صاحب ہے، انہوں نے اپنا نام رکھا ہوا ہے دکھی. دکھی رکھا ہوا ہے. میرے پاس آئے تو میں نے کہا، ان کو ماسٹر صاحب کہتے ہیں، میں نے کہا ماسٹر صاحب کھانا کھائیں گے؟ کہنے لگے جو سرکار کا لنگر ملے گا کھا لیں گے. میں نے کہا زیادہ کھاتے ہیں؟ تو میں نے اچھے خاصے پراٹھے اور دہی اور سالن چیزیں بہت ساری منگوائی اور کھا رہے تھے. کہنے لگے سبحان اللہ، دکھی کا بڑا خیال کیا. دکھی کا بڑا خیال کیا آپ نے. 5-6-7 پراٹھے کھا گئے. معلوم ہوا پہلے بھی ناشتہ کر کے آئے گا. پہلی بھی ناشتہ کر کے آئے تھے اور کھانے کے بعد میں نے کہا پھر تھوڑی چائے ہو جائے. کہہ رہے کوئی مسئلہ نہیں. پھر میں نے کہا 3-4 پیالیاں چائے جو ہیں ہو جائیں. بس کھانے کے بعد کہنے لگے دکھی کا بڑا خیال کیا آپ نے. دکھی کا بڑا خیال کیا. تو میں نے تو اس دکھی کا خیال کیا، آپ نے مجھے دکھی کر دیا. تو کچھ مہربانی کریں. درخواست بھی ہے، منت بھی ہے. انشاءاللہ مجھے آپ سے بڑی امیدیں ہیں. اور یہ اس لیے آپ ذرا بالکل براڈ مائنڈڈ ٹھنڈے دل سے سوچیں. یہ اس لیے کہ میرا مقصد اور میرا مطلب آپ حضرات کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اپنے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنایا تھا یا نہیں بنایا تھا؟ یقین جانیے کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ ایک پل کے لیے بھی آقا کے در حضور سے نہیں ہٹتے تھے کہ آقا کچھ فرمائیں اور میں محفوظ کرنے سے محروم نہ رہ جاؤں. ایک پل کے لیے بھی نہیں ہٹتے تھے. پھر بھوک آ رہی، پھر فاقے آ رہے، پھر ذلتیں آ رہی، پھر دھول مٹی پڑ رہی، وہ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں. بڑے مقصد کے لیے چھوٹی تکلیفیں برداشت کرنا یہ پرعزم لوگوں کا شیوا ہے. بڑے مقصد کے لیے چھوٹی تکلیفیں برداشت کرنا پرعزم لوگوں کا شیوا ہے. یہ شیوا ہے. موبائل بند کر رکھ دیں اور اپنی طبیعتوں کو آخری عشرے میں بہلائیں. اب آخری عشرہ آئے ہیں تو پھر امام نے کبھی سلام نہیں پھیرا، آپ اپنا سلام پھیر کے جا رہے ہیں، اپنا سلام پھیر کے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہاں جا رہا؟ انہوں نے کہا جلدی تھی میں نے اپنا سلام پھیر دیا اس لیے میں نے. انہوں نے کہا جماعت تو وہی ہے. ہاں ٹھیک ہے لیکن مجھے ذرا جلدی تھی میں نے اپنا سلام پھیر کے میں چلا گیا. نماز ہو جائے گی اللہ والو.
اپنا سلام نہ پھیریں. آخری عشرے میں برکات اور آخری عشرے میں ہر تاک رات میں ایک انوکھے عمل شروع ہونے والے ہیں، رزق کے لیے، وسعت کے لیے اور روحانی ترقیوں کے لیے، روحانی کامیابیوں اور کمالات کے لیے، دل کی دنیا اور دل کے آنکھیں کشف کی کھولنے کے لیے. ہر رات میں میں نے اپنے ساتھیوں کو باقاعدہ اعمال لکھوائے ہیں اور میں خود شامل ہوں گا، اور ہر رات میں انشاءاللہ ہم نے بیٹھ کے وہ عمل کرنا ہے. کیا خیال ہے؟ آپ تاک راتوں کو قیمتی نہیں بنانا چاہتے؟ ہم نے بیٹھ کے وہ کرنا ہے. یہ روز تسبیح خانے میں اتنا ہم رہ سکیں گے نہیں. یہ قسمت کے میلے ہوتے ہیں، یہ قسمت کا نظام ہوتا ہے، اور یہ مقدر و نصیب ہے جو آپ کو کھینچ کے لایا ہے. ہاں، اب اپنے لمحات کو قیمتی سے قیمتی تر بنانا ہے، قیمتی سے قیمتی تر. کہیں ایسا نہ ہو میری نیند بڑھ جائے، کہیں ایسا نہ ہو میری ٹیک بڑھ جائے، کہیں ایسا نہ ہو میری جھنجھلاہٹ اکتاہٹ بڑھ جائے، کہیں ایسا نہ ہو میرا اندر کے راحت پانے کا جذبہ بڑھ جائے. ابن سابات کی زندگی میں تھا کیا اور بنا کیا دیا؟ کسی نے سوچا بھی ہوگا، ابن سابات کو جو نہیں جانتا ہوگا اس نے سوچا ہوگا کہ یہ وہی ابن سابات ہے. جنید بغدادی کے گھر کا جھاڑو دیتے ہوں گے، جوتیاں اٹھاتا ہوگا، وہ بندہ کیا کرتا ہوگا؟ میرا گمان، میرا خیال، میرا تصور، میرا احساس، میرا ادراک کہاں پہنچے؟ اس نے وہ ترقی کی منازل، وہ ترقی کے مراحل، کیا خیال ہے پہلے دن سے حضرت جنید بغدادی نے ابن سابات کو تاخیر بٹھا دیا ہوگا؟ تھوڑی سی ناگواریاں، کبھی سالن کے نام پہ، کبھی روٹی کے نام پہ، کبھی غسل خانے کے نام پہ، اور کبھی جوتے کے منتشر ہونے کے نام پہ، کبھی کوئی بستر. تھوڑی سی ناگواریاں. کسی کے بستر کو پہ ٹیک لگا کے نہ بیٹھے اور اس کی جگہ پہ نہ بیٹھے. بستر ایک طرف پھینک کے نہیں، کیا پتا وہ بیچارہ آ کے بستر کو دیکھے اور ہم جو ہے اس کے بستر کے اوپر سر رکھ کے سو گئے، سر رکھ کے سو گئے. نہ کریں ایسا، اور اس سے ہم سارے بچیں. اپنا ہی جوتا استعمال کریں اور جوتوں کو سنبھال کے رکھیں، اور جگہ جگہ صفائی کا خیال ہو. ایک لمحہ صفائی، دسترخوان پہ بلانے پہ فوراً تشریف لے جائیں آپ، اور پھر دسترخوان پہ کھانے کے بعد فوراً اٹھ جائیں تاکہ خدمت والوں کو سہولت رہے اور مہمان تشریف لے آئیں. اور روٹیوں کے ٹکڑے نہ ہوں، روٹیوں کو ضائع نہ کریں. میں تو یقین جانیے، میں تو دسترخوانوں کے ٹکڑے کھا کے یہاں پہنچا ہوں. میں یقین جان، میں اپنی کرامتیں آپ کو، اپنے کمالات نہیں بتاتا ہوں تو بتاؤں، لیکن ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ دسترخوان پہ جتنے ٹکڑے ہوتے تھے بچے ہوئے، میں سارے اکٹھے کر لیتا تھا. آج بھی مہمان تھے، میں ان کے ساتھ کھانا انہیں کھلایا، پھر ان کی پلیٹیں بچی ہوئی میں نے آج بیٹھ کے کھائی. ابھی بھی افطاری کے بعد، ابھی آج بھی میں نے تو بہت پایا ہے، بہت پایا. کھانا ضائع نہ ہو، چیزیں ضائع نہ ہو. بس یہ میری آپ سے درخواست ہے. اپنی طبیعتوں کو احتیاط کی طرف بڑھاتے چلے جائیں. اپنی چیزیں کھلی نہ چھوڑیں، موبائل ایسے نہ پھینکیں کوئی ہماری وجہ سے گناہگار نہ ہو جائے. اور ہر پل اپنے دل کے جذبے کو ہم سنبھال کے رکھیں. یہ دل ایک پل میں ہی بدل جاتا ہے، ایک پل میں عجیب فیصلے کر دیتا ہے. ہر سانس اپنے دل کے جذبے کو سنبھال کے رکھیں. بس میری آپ سے درخواست یہی ہے، جتنا زیادہ ہو سکے اپنی طبیعت کو، اپنے مزاج کو، اپنے دل کو جتنا زیادہ ہو سکے
دل کو تسبیح خانے میں لگائیں، جائیں تو انشاءاللہ کچھ فیصلے کر کے جائیں. اور آج اللہ کے فضل سے ہم سب نے فیصلے کیے ہیں نا. اب اس فیصلے کو پانی دینا ہے، پانی دینا ہے. دیں گے نا؟ ٹھیک ہے. کوئی سوال آپ کا؟ اچھا، اب میں آپ سے کوئی سوال کروں. ہمارا جو تھا سلسلہ گناہوں سے نکلنے کا، نیکی پہ آنے کا، وہ انشاءاللہ ہمارا چلا. ایک چیز یہ بتائیں، نماز فجر کے لیے اٹھنے کا کوئی تجربہ بتائیں کہ نماز فجر کے لیے کوئی روحانی الارم بتائیں، پھر میں بتاؤں گا آپ کو. ہاں جی. ہاں جی، 3 دفعہ درود شریف پڑھ. آپ مائک چھوڑ دیں. یا اللہ یا غفور یا درود شریف قادر کتنا پڑھیں؟ 3 دفعہ پڑھ لیں. 3 بار درود پاک. یا اللہ ہو، یا غفور یا قادر، یا رؤوف ہو، یا قادر ہو. یا اللہ ہو یا غفور یا قادر، یا اللہ ہو، یا غفور ہو، یا قادر ہو. 21 بار. 21 مرتبہ پڑھ لیں. اول آخر درود شریف پڑھ لیں. اللہ کے فضل و کرم سے جو ٹائم آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے اسی وقت آپ کی آنکھ کھلے گی. اور بارہا آزمودہ نسخہ ہے یہ الحمدللہ. بارہا آزمودہ. یا اللہ ہو، یا غفور ہو، یا کریم ہو. یا اللہ ہو یا غفور یا قادر ہو. اور یہ تھوڑا ٹائم پڑھیں گے آپ تو آپ کو پھر پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں رہتی. اور جو ٹائم آپ نوٹ کرتے ہیں ذہن میں اللہ کے فضل سے اسی وقت آنکھ کھل جاتی ہے. آپ 3 بار بسم اللہ پڑھیں. درود شریف پڑھیں 3 دفعہ. 3 بار درود شریف پڑھیں. جی جی. اور پھر یا اللہ ہو، یا غفور یا قادر ہو، کریم ہو. یا قادر ہو. میں نے یا کریم ہو ہے. میں نے جیسے پڑھا تھا یا قادر ہو لکھا ہوا تھا. یا اللہ ہو یا غفور یا قادر جان ہو. بوجھ کے تنگ کر رہا ہوں. اچھا اچھا. نہیں میرے ذہن میں تو پختہ ہے یہ. تو سمجھتا ہے یہ ساما ہے دل آزاری کا، امتحان ہے تیرے ایثار کا، خودداری کا. میرے ذہن میں پختہ ہے بے شک کوئی. یا اللہ ہو، یا غفور ہو، یا قادر ہو. 21 بار. 21 مرتبہ. آپ نے 12 آزمایا. 12 الحمدللہ آزمایا ہے. الارم بہت زبردست ڈائٹ الارم ہے یہ. میں سمجھتا ہوں کہ بس ایسے الارم کے بعد اور تھوڑا ٹائم آپ پڑھیں گے 2-4 دن آپ نے کوشش کی ہے، چاہتے ہیں کہ میں اٹھنا چاہتا ہوں لیکن کوئی شیطان آپ کو سستی ڈال رہا ہے تو 2-4 دن 5 دن آپ نے پڑھا، اس کے بعد آپ کو پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی. جو آپ ذہن میں ٹائم نوٹ کریں گے اسی ٹائم ہی آنکھ کھلے گی آپ کی. الحمدللہ. اللہ پاک کے فضل و کرم سے. جی بہت اچھا. کہاں سے آئے؟ میرپور آزاد کشمیر سے. جی میرپور سے. جی آپ یا باعث ہو یا نور ہو یہ کہتے ہیں کہ 11 دفعہ دل پہ ہاتھ رکھ کے اگر لیٹ کے سوئیں اور یہ تصور کریں تو یہ بھی طاقتور چیز ہے. بالکل کہتے ہیں اٹھا دیتا ہے. کہاں سے؟ ملتان سے. ہاں جی. آنکھ کھول جائے جو ضرور. اچھا جس وقت کا تصور ہوگا آنکھ کھولیں گی. یا باعث ہو یا نور ہو. بہت اچھا. جی آپ ہیں؟ اچھا جی تشریف رکھیں. ان کو بٹھا دیں. تشریف رکھیں. جی سورہ کہف کی آخری آیت ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. یہ جب بھی میں پڑھ کے سوتا ہوں تو صبح میرے کان میں اذان کی آواز آتی ہے جس ٹائم کی نیت کرتا ہوں. واہ واہ واہ. بس یہی آیت اتنی؟ ایک دفعہ آخری پوری آیات پڑھ کے. اچھا اچھا. خالدین فیہا آگے بھی؟ جی آخر تک. آخر تک سورۃ کہف کی آخری آیات آپ پڑھ کے جب بھی سوتے ہیں تو کان میں اذان کی آواز آتی اذان کی آواز آتی ہے اور اللہ پاک آپ کو اذان کی آواز سے ہی اٹھا دیتے ہیں. جی واہ 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 ماشاء. ایک دفعہ پڑھتے ہیں؟ جی ایک دفعہ پڑھ. زندہ باد. کہاں سے؟ مظفر گڑھ. مظفر گڑھ سے. ہاں جی. 7 دفعہ دائیں طرف حیا علی الصلاۃ چہرہ کر کے پڑھنا ہے. جی 7 دفعہ دائیں طرف حیا علی الصلاۃ چہرہ کر کے پڑھنا ہے سوتے ہوئے اور 7 دفعہ بائیں طرف حیا علی الفلاح کہنا ہے. اس کے بعد سو جائے انشاءاللہ ٹائم پہ آپ. ماشاء اللہ. 7 دفعہ دائیں طرف
چہرہ کر کے حی علی الصلاح، اور 7 دفعہ بائیں طرف چہرہ کر کے حی علی الفلاح، اور دعا مانگ کے سو اور دعا مانگ کے سونا ہے، ٹائم کا تصور کر کے کہ فلاں ٹائم میں مجھے اٹھا دیں، ہاں جی انشاءاللہ جا تو انشاءاللہ اٹھ جاتے ہیں۔ آپ نے آزمایا؟ ہاں جی کافی دفعہ آزمایا۔ آپ کو کہاں سے پایا آپ نے؟ میں نے رسالے میں پڑھا تھا، اب کری میں پڑھا تھا کم جی، از کم 7-8 ماہ ہو گئے 7-8 ماہ۔ کہاں سے؟ جنگ سے میں۔ جھنگ سے جی۔ اللہ کا نام یہ کہتے ہیں باوضو ہو کے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے دل پر اللہ کا نام لکھنا ہے۔ نام لکھ کر نیچے ٹائم لکھ دینا ہے کہ میں نے اس ٹائم پر اٹھنا ہے، واہ واہ واہ، انشاءاللہ تعالیٰ اسی ٹائم ہی اٹھے گا۔ زندہ باد۔ یہ کہتے ہیں نیچے باقاعدہ ٹائم انگلی سے لکھیں، اسی ٹائم پہ اٹھنا ہے۔ اور یہ 12 کا آزمودہ ہے۔ 12 کا آزمودہ ہے۔ یا اللہ دل پہ لکھ کر اور نیچے ٹائم لکھنا ہے، اور پھر انشاءاللہ دیکھی جا مولا دے رنگ۔ ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ کہاں سے؟ بہاول نگر سے۔ بہاول نگر سے جی۔ آپ میں نے کیا مجھے فائدہ ہوا جس ٹائم کا میں نے رکھا تو پھر سورۃ کاف کی آخری آیت جو انہوں نے بتائی ہے، کہاں سے آئے؟ رحیم یار خان سے۔ آپ کا بھی یہی مشاہدہ ہے؟ بہت اچھا۔ اور اٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ کہتے ہیں حضرت عمر کا نام دل کے اوپر شہادت کی انگلی سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مکمل لکھ کے یہ تصور کر کے سو جائے، اور انشاءاللہ آپ اٹھنے سے 5 منٹ پہلے آپ کو نماز کے لیے بیدار کر دیا جائے۔ بہت اچھا بہت اچھا جی۔ یہ کہتے ہیں میں اللہ سے کہتا ہوں یا اللہ مجھے نماز سے 15 منٹ پہلے اٹھا دے تو میں اٹھ جاتا ہوں۔ میں آپ کو اپنا ایک واقعہ سناؤں۔ ایک سفر میں تھا تو ایک صاحب تھے، ان کو نماز کے لیے اٹھاتے تھے، مجھ سے پوچھتے تھے تاریخ کتنے منٹ رہ گئے؟ میں نے کہا 3 منٹ رہ گئے، کہہ رہے میں 2 منٹ کے بعد اٹھانا۔ اچھا میں پھر جب 1 منٹ رہ جاتا میں نے کہا اٹھ جلدی کر، نماز کھڑی ہونے والی ہے۔ کتنے منٹ رہ گئے سچ بتانا؟ سوچے ہوتے آنکھیں بند ہیں؟ میں نے کہا 1 منٹ رہ گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، اٹھ کے فوراً وضو پہ گئے، وضو کر کے آ کے نماز پڑھ کے پھر سو گئے۔ جوانی ہے، پیشاب زیادہ زور نہیں کرتا، پھر سو گئے۔ اچھا جی جی آپ۔ السلام علیکم حضرت صاحب۔ میں جب رات کو سوتا ہوں سونے کی دعا پڑھ کر اللہم بسمک اموت و احیا، اس کے بعد میں 3 دفعہ درود شریف پڑھتا ہوں، اور درود شریف پڑھ کے بعد میں نیت کرتا ہوں کہ میں نے صبح کی اذان پر اللہ اکبر کی اذان پر میں نے اٹھنا ہے۔ لیکن اگر مجھے حضرت صاحب رات کو نیند تھوڑی سی لیٹ آتی ہے تو پھر میں دعا یہ پڑھتا ہوں کہ اللہم اغارت النجوم وحدات العیون وانت حی قیوم لا تاخذک سنۃ ولا نوم یا حی یا قیوم اہدی لیلی ما لم عینی۔ اور یہ دعا پڑھ کر میں جب سو جاتا ہوں تو صبح جب اللہ اکبر کی اذان کو مؤذن دیتا مجھے جاگ آ جاتی، میں اٹھ جاتا ہوں حضرت۔ بہت اچھا جی ماشاء اللہ۔ اچھا جی فائدہ ہوا نا فائدہ؟ ہاں جی 33 بار سبحان اللہ، یہ کہتے ہیں 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر۔ اس میں نیند میں برکت بھی ہوتی ہے، سکون بھی ملتا ہے، اور فجر کی نماز بھی نصیب ہوتی ہے جی۔ یا ممیتوں کو مسلسل پڑھتے ہوئے سو جائیں تو صبح آنکھ کھل جاتی ہے۔ یا ممیتوں کو مسلسل پڑھتے ہوئے سو جائیں تو صبح آنکھ کھل جاتی ہے۔ اور جی جی آپ کہاں سے آئے؟ کبیر والا سے۔ اور کون کس نے بتایا تھا کہاں سے؟ 4 شدہ پشاور۔ اچھا جی آپ کہاں سے؟ لودرا سے۔ لودرا لودرا سے جی۔ کیا اگر مثال کے طور پر آپ نے صبح 5 بجے اٹھنا ہے تو میرا نام ہے محمد ناصر، میں کہتا ہوں کہ محمد ناصر مجھے 5 بجے جگا دینا، محمد ناصر مجھے 5 بجے جگا دینا، محمد ناصر مجھے 5 بجے جگا دینا۔
मतलब 3 बार कहना है और सुबह जब 5 बजेंगे तो आपको अपना ज़मीर खुद ब खुद उठा देगा। हाँ, और ये ठीक कह रहे हैं। और ये मेरा बात अजमता है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो नासिर नहीं उठाता, असल में वो अंदर जो है ना, वो अंदर की रूह होती है। इंसान के 2 नाम होते हैं, फिर ये लंबा एक चैप्टर हो जाएगा, तो फिर ये बात तफसील में चली जाएगी। बहरहाल ये ठीक है जी। आप, क्योंकि इस वक्त आपके बोलने का वक्त है, मेरे बोलने का वक्त खत्म हो गया है। सूरह मुल्क पढ़ता हूँ और उसके बाद अव्वल आखिर दुरूशी पढ़ के सूरह तारिक पढ़ता हूँ। सूरत है तारिक, तारिक वो मादरा तारिक। अच्छा, सूरत तारिक। हाँ जी हाँ। तो इससे जो है वो सुबह वक्त से जो है वो आग खुल जाती है। नहीं, तकरीबन आप सुबह सूरत तारिक पढ़ते हैं? रात को सोते वक्त जी, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के और सूरह तारिक जो है एक बार पढ़ता हूँ। जी ठीक है जी। बहुत अच्छा, ठीक है। जी जी। ये कहते हैं कि एक तो फिक्र से इंसान उठ जाता है अगर फिक्र हो, दूसरा एक अल्लाह के वली ने, ये अल्लाह वाले भावल नगर से आए, भावल नगर के एक बुजुर्ग थे याया साहब, कहने लगे बताया कि 3 बार दरूद शरीफ 3 दफा पढ़ना है, या अल्लाह या रहमान या रहीम। पहले 3 दफा दरूद शरीफ और 3 दफा ये पढ़ना है, या अल्लाह या रहमान या रहीम, और उसी वक्त पे आंख खुल जाती है जी। रात को सोने से पहले अपने आप को मजबूत तसव्वुर के साथ ये कहना है कि मुझे फलां टाइम पे उठा देना, तो आप बासानी उठ जाएंगे। हाँ, अच्छा भाई, अपने आप को कहने के तजर्बे कितने लोगों के पास हैं? अपने आप को, ये तो बहुत सारे हाथ खड़े हुए कि मुझे फलां वक्त में उठा देना, अपने आप को कहना, तो बहुत सारे हाथ। फिर खड़े हाथ खड़े करें, मैं गिनूं तो सही। नहीं, मैं नहीं गिन सकता, बहुत सारे हैं। ये तो कह रहा था कि ये एक दुनिया है, करते तो है, कभी सोचा भी है कि ये उठाती ताकत कौन सी है? अच्छा चलो, कभी इसको मैं अर्ज करूंगा। अच्छा जी, चलो जी, बस आज यही दुकान बंद करते हैं, बहुत दुकानदारी हो गई जी। हाँ, बता दे कौन उठाता है, तो मेरी दुकानदारी कहाँ कैसे रहेगी? सारा कुछ तो मैं आपको बता दूं, लेकिन अल्लाह के फजल से मैंने तय किया है कि मेरी मैयत जब जा रही हो, मेरे सीने में लोगों की अमानतें न हो। नियत की है, कोशिश है, गलती फिर भी हो सकती है। एक है कि लोगों की जो अमानतें मेरे पास हैं मखलूक खुदा की, वो मखलूक खुदा की अमानतें मखलूक को लौटा दी जाएं। इंशाल्लाह ये बताऊंगा मैं आपको। हैं जी, इन्होंने सवाल किया है कि आप मुख्तलिफ शहरों में 10 देने जाते हैं, आपको लोग बुलाते हैं या आप खुद तय करते हैं? लोगों का बहुत ज्यादा इसरार होता है, बहुत ज्यादा। मुख्तलिफ शहरों मुख्तलिफ जगहों में इसरार है कि फला जगह हमारे यहाँ आप आए, दर्श हो जाए। और अल्लाह मुझे माफ करे, ये मैं अपनी शोहरत के लिए नहीं, वो तो मेरी बात को हर बंदा जिसके अंदर जो बर्तन होगा फिर उसी का मतलब लेगा। बात साल हर साल से कह रहे होते हैं, तो उनका खुलूस है। मेरी जिंदगी में वो मसरूफियत, कुछ जिम्मेदारियां इतनी हैं, साल हर साल से कह रहे हैं। यहाँ शायद कोई बंदे ऐसे बैठे हों जिन्होंने साल हर साल से उनका तकाजा है, आज तक नहीं जा सका। तो
कोई है इंशाल्लाह साल वाले हैं? 3 साल हो गए हैदराबाद के लिए, कहा 2 साल हो गए कहां के लिए? बहावल नगर के लिए। और फैसलाबाद और बाग आजाद कश्मीर के लिए आप कह रहे हैं। 2 साल पहले कहा था बस। हाँ ठीक है, क्या हो गया? मंग आजाद कश्मीर के लिए कितने साल हो गए? 4 साल हो गए मंग के लिए। मैं रावला कोट तो गया था, उसको 4 साल हो गए। अच्छा, वो कहते हैं हाँ 3 साल आपके लिए हो गए। चले बस ठीक है, अब तो बहुत सारा हो गया। अच्छा जी, आखिरी चीज ये बताएं, आपके एक दोस्त ने बताया था कि सफेद काली मिर्च घी में भिगो के रखें। किसने बताया था? आपने बताया था। और कहा कि 2 मिर्चें सुबह खाएं नजर के लिए। वाकई फायदा देगी? कितने दिन भीगे घी में? 40 दिन भिगो के रखें। 40 दिन जी। सफेद मिर्च जी देसी घी में, गाय के घी में भिगो के रखें। जी। फिर उसमें से कितनी मिर्चें खानी है रोजाना? 2 रोजाना। जी। ये आपको कहां से मिला? ये भाई को किसी ने बताया था। भाई को किसी ने बताया था। भाई को किसी ने बताया, फिर फायदा हुआ? जी, उसने इस्तेमाल किया था। उसने इस्तेमाल किया। सिर्फ भाई के ऊपर आपका तजर्बा है? जी। उसको ऐनक लगी हुई थी या क्या था? नहीं, नजर कमजोर थी। है? नजर कमजोर थी तो डॉक्टर ने मशवरा दिया था ऐनक का। ठीक है। नजर की कमजोरी के लिए और किसी के पास इस तरह का कोई टोटका हो जो आजमूदा हो, मुख्तसर हो? साढ़े 3 से आगे नंबर चला गया था। आपके बेटे का 3.5 से आगे नंबर चला गया था। डॉक्टर कहते थे कि अब सारी उम्र इसकी ऐनक नहीं उतर सकती। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी भी उतर गई है। मेरे 4-5 कजन हैं, उनके बच्चों के भी उन्होंने ऐसे ही कहा था। डॉक्टर तशीन सैयद प्रोफेसर मुल्तान का, वो मतलब ज्यादा उधर हमारी फैमिली उधर ही जाती है। उसने सबको कहा कि आपकी बच्चों के ऐनक उतर ही नहीं सकती सारी उम्र। अल्हम्दुलिल्लाह सबकी उतर गई है। मेरे पास लिखा हुआ है, वो मुझे भूल जाती हैं दवाइयां। मैं इंशाल्लाह कल आपको दूंगा। ठीक है, कल लाइएगा। कल आपको इस तरह दें कि सबका नफा हो। हाँ जी, और किसी का कोई मुशाहिदा? जी, अपनी रिसाले में लिखा हुआ था, आपने एक बुजुर्ग का लिखा था कि नाखून काट के उसके ऊपर तेल डालना है और बादाम खाने हैं, सौंफ भी। इसके साथ बहुत फायदा होता है। बहुत फायदा होता है। बहुत अच्छा। अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ सूरत तगाबुन और सूरत रहमान वाला अमल है 41 दफा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ। ये अमल जी ये किया है। और मेरी सिस्टर को जो है ना कान में रेशा चलता था। कान में रेशा था। यहाँ लाहौर के डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन होगा, इतना हॉस्पिटल में ले जाएं आप। तो ये पानी उन्होंने खुद ही दम करके ना इस्तेमाल करना शुरू किया है। अब उनका काम, पहले पीप रेशा आता था, वो नहीं आता। उसकी हड्डी में जो सुराख था, अब वो बिल्कुल खत्म हो गया, बिल्कुल ठीक है। सूरत तगाबुन वाला और सूरत रहमान। आपको याद है कि मैंने अर्ज किया था कि बच्चे की बालों के सर पे जब पैदा होता है तो क्या लिखा हुआ होता है? सूरत तगाबुन की पहली 5 आयतें। हाँ, अब 2 उधारें हो गई आपकी। एक के खुद को कहने से बंदा क्यों उठता है, एक ये उधार और ये सूरत तगाबुन की पहली 5 आयत। ये मुझे सुबह याद दिलाइएगा। इसको सुबह जिंदगी इंशाल्लाह, बाकी तो सुबह ही चुका देंगे। नकदहू सवादहू उधारहू फसादहू।
یہ 2 تو چکا لو. ٹھیک. اچھا جی، اللہ آپ کو برکت دے، عافیت دے، اللہ آپ کو خوشیاں دے. قد بڑھانے کے لیے بھی کوئی چیز سوچیے گا. قد بڑھانے کے لیے، بچہ کو قد بڑھانے کے لیے یہ بھی کوئی چیز سوچیے گا. انشاءاللہ کل عشاء کے بعد ہم 2 چیزوں کو لے کے چلیں گے، ایک قد بڑھانے کے لیے، ایک نظر بڑھانے کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ ان دونوں چیزوں کو مجھے یاد دلائیے گا، دونوں پہ ڈسکس کریں گے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان